افغانستان کی امداد کو امریکی ہتھیار کی واپسی سے مشروط کرنے کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی افغان طالبان حکومت کو تنبیہ پاکستان کے حوالے سے کافی اہم سمجھی جا رہی ہے۔ کیا اہم پیش رفت کے پس منظر میں پاک فوج اور پینٹاگون کے مسلسل رابطوں کا عمل دخل ہے؟ دیکھیے جی، پاکستان نے تو ہمیشہ سے امریکہ کو کہا تھا، جب ودرا بھی ہو رہا تھا، کہ جی اپنے ہتھیار یہاں نہ چھوڑ کے جائیں، کیونکہ یہ پھر طالبان کے یا جو ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے، اور یہ پھر خطے کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ بظاہر مسلح جنگوں سے بیزار ڈونلڈ ٹرمپ نے نئی ٹریڈ وار چھیڑ دی ہے۔ چین، روس، یورپی ممالک سے بیک وقت ٹیرف فائٹ کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ کے خیال؟ بہت شکریہ آپ کا مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے، جو اس وقت ساری دنیا ہی اس کے بارے میں سوچ رہی ہے، اور یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو وہ اس طرح کے اقدامات ضرور لیں گے، کیونکہ پہلی ان کی ٹرم میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ جو ہے امریکہ فرسٹ کی پالیسی، اور ان کو یہ جو ایک سائیکولوجیکل ہے کہ جی امریکہ کیونکہ ایک بڑی پاور ہے تو اسے ایک بڑی پاور کی طرح جو ہے بیہیو کرنا چاہیے، ان کا مطلب ہے کہ سب کو بلی کرنا چاہیے۔ اور وہ پہلے بھی انہوں نے بہت کوشش کی، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے امپلیمنٹ بھی کی اپنی کچھ پالیسیز، جن میں سے کافی جو ہے وہ بیک فائر بھی کر گئی۔ ابھی دیکھیے جو انہوں نے الیکشن ریٹورک میں کہا تھا کہ 100% ٹیرفز جو ہیں ہم برکس کی کنٹریز پہ لگا دیں گے، اور 60% ٹیرفز جو ہے ہم چین پہ بڑھا دیں گے، لیکن اینڈ میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 25% جو ہے وہ کینیڈا اور میکسیکو کا کہا ہے، جبکہ 10% چائنا کا کہا ہے۔ اب دیکھیے دنیا جو آج کل ٹریڈ کر رہی ہے، اور جس طریقے سے آپ کی گلوبل سپلائی چینز ہیں، تو اس میں صرف 2 بائی لیٹرل ممالک تو شامل نہیں ہوتے، اس میں بہت سارے اور جو حقائق ہیں انہیں بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اب اگر یہ جیسے انہوں نے 10% ٹیرف لگا دیا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ چین کو تو اس کا امپیکٹ ہوگا، لیکن آئی تھنک بہت کم ہوگا، کیونکہ چین بہت تیزی سے اب اپنی ڈومیسٹک جو کنزمپشن ہے اس کو بڑھا رہا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو ان کا نیو ایئر ہے تو اس میں ریکارڈ نمبر آف پیپل جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں، اسپینڈ کر رہے ہیں، تو وہ اپنی اکانومی کی جو گروتھ ہے وہ اب ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ انٹرنل کنزمپشن پہ بہت زیادہ ہو۔ اچھا نگمانہ صاحبہ، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹیرف پلان کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ یا تو پروڈکشن امریکہ میں کرو یا پھر امپورٹ ٹیرف بھرو، جس پر ہزاروں ملٹی نیشنل کمپنیاں چین چھوڑنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ ہر 2 صورتوں میں چینی معیشت کے لیے یہ بڑا وبال نہیں کھڑا ہو جائے گا؟ دیکھیے جیسے میں نے آپ کو ابھی عرض کیا کہ چین کے لیے اتنا بڑا وبال نہیں ہوگا جتنا باقی، کیونکہ پوری دنیا چین میں جا رہی ہے۔ امریکن بہت ساری کمپنیاں ہیں، یورپین بہت ساری کمپنیاں ہیں جو کاسٹ آف بزنس افورڈ ہی نہیں کر سکتی یورپ میں یا امریکہ میں، کیونکہ ان کی پروڈکٹس اتنی مہنگی ہو جائیں گی کہ وہ پھر کوئی خریدے گا نہیں، تو اس کا بہت ساری کمپنیاں ہو سکتا ہے کہ بند کرنی پڑیں، اور دوسرے ممالک میں بھی اگر وہ شفٹ کریں گے تو یہ شفٹ کرنے میں بھی بہت پیسہ لگتا ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں جو اس کا ریٹورک تھا کہ جی ہم 60% ٹیرف لگا دیں گے چین پہ اور 100% برکس پہ لگا دیں گے، تو وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو 10% ہی آیا ہے نا چین کے اوپر۔ تو یہ اس طرح کے نی جرک ریئیکشنز جو ہوتے ہیں یہ الیکشن تک تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے دور رس نتائج ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے چین کو اس سے تھوڑا بہت فرق پڑے، لیکن باقی ممالک کو، کیونکہ دیکھیں گلوبل ویلیو چینز جو ہیں وہ تو ساری ڈسرپٹ ہو جائیں گی نا، کیونکہ آج کل تو ایک سوئی بھی بنتی ہے تو کمپوننٹس 4 ڈفرینٹ ملکوں سے آتے ہیں۔ جو آپ کیمرہ یوز کر رہے ہیں یا جو میں فون یوز کر رہی ہوں وہ بھی کسی ایک ملک میں تو دیکھیں نہیں بن رہا نا۔ تو اس لیے ان چینز کو اس طرح
एकदम से डिसरप्ट करके और प्रोटेक्शनिज्म की तरफ दोबारा जाए। उन्होंने जैसे अब कहा है कि जी WTO से भी वो WHO से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से बाहर निकल गए। तो मल्टीलैटरलिज्म से जब आप यूनिलैटरलिज्म की तरफ जाएंगे और इस तरह के इरेटिक डिसीजंस लेंगे तो थोड़ी बहुत डिसरप्शन होगी, लेकिन ये कहना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा कि चीन जो है वो कम्प्लीटली इससे उसके लिए मुसीबत पड़ जाएगी। पॉसिबल नहीं है। अच्छा नगमाना साहिबा, अफगानिस्तान की इमदाद को अमरीकी हथियार की वापसी से मशरूत करने के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की अफगान तालिबान हुकूमत को तनबीह पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी अहम समझी जा रही है। क्या अहम पेशरफ्त के पस मंज़र में पाक फौज और पेंटागन के मुसलसल राब्तों का अमल दखल है? देखिए जी, पाकिस्तान ने तो हमेशा से अमेरिका को कहा था, जब विड्रॉ भी हो रहा था, कि जी अपने हथियार यहाँ ना छोड़ के जाए, क्योंकि ये फिर तालिबान के या जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं उनके हाथ में आ जाएंगे और ये फिर खत्ते के लिए वो ठीक नहीं होगा। तो ये आज की तो बात नहीं है, ये तो पिछले कई सालों से हम अमेरिका को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें सिर्फ पाकिस्तान को तो डेंजर नहीं है, पूरे खित्ते को डेंजर है। तो ये इसको हमें वेलकम करना चाहिए कि उन्होंने अब ये शर्त लगा दी है कि जी आप से आगे बातचीत तब होगी, आप पहले हमारे हथियार वापस करें। तो अच्छी बात है। वो जो पहले भी जब सोवियत यूनियन गया तो सारे हथियार यहाँ छोड़ के चले गए थे, उसका हमने नतीजा देखा क्या हुआ है। तो ये देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, हमें वेलकम करना चाहिए। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि नए अमरीकी सदर की टैरिफ पॉलिसी की जद में नई दिल्ली भी आ रहा है और भरपूर कोशिश हो रही है कि किसी तरह मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को राम कर दिया जाए। क्या भारतीय दफ्तर खारजा इसमें कामयाब हो पाएंगे? देखिए, ये अगेन आई थिंक बहुत पॉपुलरिस्टिक सा जवाब है, सवाल है, क्योंकि अभी देखें जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की इनॉग्रेशन हुई तो फर्स्ट रो में कौन बैठा हुआ था? जयशंकर बैठा हुआ था, ठीक है ना, इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर। तो इंडिया का जो है यस थोड़ा बहुत इंडिया को इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इंडिया को अमेरिका इस वक्त ना छोड़ेगा ना छोड़ सकता है, क्योंकि चीन को कंटेन करने के लिए इंडिया उनकी मजबूरी है। तो अगर टैरिफ वॉर मजीद बढ़ी तो और अगर चीन को उससे कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ तो जाहिर सी बात है चीन की और इंडियन इकोनॉमी इतनी ज़्यादा उनकी ट्रेड है वो है, और ख़ास तौर पे IT टेक्नोलॉजी में तो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन है। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, लेकिन इंडिया ऑलरेडी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो उसके साथ एक एफर्ट करनी पड़ती है, जो सब करते हैं। तो आई एम श्योर इंडियन डिप्लोमेसी भी उसी तरह पर जोश होगी और अपना काम कर रही होगी जैसे बाकी ममालिक की, जैसे पाकिस्तान अब जब जिस मुल्क में भी आए, चाहे दोस्त मुल्क में नई गवर्नमेंट आए या ऐसे मुल्क में नई गवर्नमेंट आए जो एक सुपर पावर है, तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा बहुत अब अपनी पॉलिसी को एडजस्ट करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है, नए पॉलिटिकल डिस्पेंसेशंस को समझना पड़ता है। तो पाकिस्तान भी भरपूर अपनी तरफ से जो कोशिशें हैं टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। देखिए, ये तो नहीं हो सकता ना कि बिकॉज हमारी चीन के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाकी पूरी दुनिया से किसी के साथ दोस्ती नहीं रखेंगे या अमेरिका जो है वो हमारा दुश्मन है, ऐसा तो नहीं है। हमने इस तरह की पॉलिसी पिछले 78 इयर्स में भी नहीं रखी और आइंदा भी ये पॉलिसी इंशाल्लाह मेंटेन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नगमाना हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी सियासत के स्टेज से नीचे उतरेंगे और दाखिल होंगे तरतीब पाते जंग के मैदानों में, जहां नित नए हथियारों ने धूम मचा रखी है।